તો ત્યારે સમગ્ર જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તમામ પાસાઓને લઈ આપણે ચર્ચા કરીએ। અત્યારે ચર્ચા કરવા માટે રાજકોટથી જોડાઈ રહ્યા છે ડિફેન્સ એક્સપર્ટ મનન ભટ્ટ તેમજ જોડાઈ રહ્યા છે મારા સહયોગી મનોજ અગ્રાવત। મનોજ, જે રીતે પાકિસ્તાનને એક પછી એક લપડાક મારી રહ્યું છે ભારત, આજે વિશ્વભરમાં એકલું પડી ગયું છે। બીજી બાજુ આપણા વીર પાયલટ અભિનંદન વર્ધમાન દેશ પરત ફરી રહ્યા છે અને તમામ લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। કેવો માહોલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે? અપડેટ્સ શું પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે? पृथ्वी जैसे पाकिस्तान ने एक बाद एक लपड़ाक तो पड़ी रही है, पर साथोसाथ आंतरराष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान जो असली चेहरो है तेने खुल्लो पाड़वानो एक बाद एक प्रयास थई रह्यो छे। छेल्ला 2 दिवसनी जो गतिविधिनी वात करीए तो पाकिस्ताननी स्थिति न घरनी न घाटनी रही है। आंतरराष्ट्रीय स्तरे एवुं जे दबाण आव्युं छे कि पाकिस्तान हवे पोताना देशनी बहार निकळी शकवानी स्थितिमां नथी। आज जे सुषमा स्वराज इस्लामिक देशोने जे संबोधी रह्या छे यूएई मां, त्यारे पण तेमणे सीधे सीधो इस्लामनो संदेश साथे साथे गांधीजीना अहिंसाना संदेश ने पण आगळ धर्यो, साथोसाथ आतंकवादनो पण तेमणे मुद्दो उपाड्यो छे। आपणी साथे जोडाया छे चेनल हेड विवेककुमार भट्ट। शुं कहेशो, सुषमा स्वराजे आज पण पाकिस्तानने आडकतरी रीते संदेशो आपવાનો प्रयास कर्यो छे? देखिए मनोज, सबसे पहली बात यह है कि जो सुषमा स्वराज को ओआईसी में गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया, उसको लेकर पाकिस्तान के पेट में जबरदस्त दुखावा खड़ा हुआ, क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं घबराया हुआ देश है। कल तक इमरान खान अमन शांति की बात कर रहा था, दोस्ती की बात कर रहा था, बार बार कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ आज ओआईसी, जिसके अंदर वो पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक कंट्री है, उनको भी वहां बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। और एकमात्र कारण वहां के विदेश मंत्री कुरैशी ने बताया कि सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सुषमा स्वराज वहां गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो उसको क्यों इतना ज्यादा उनके पेट में दुखता है, क्यों भारत से इतनी नफरत है, वो दुनिया जानती है। और अब तो ओआईसी में जहां पे सारे इस्लामिक कंट्रीज आई हैं, यूएई में इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान ने बहिष्कार करने की हिमाकत की है। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान कह रहे हैं कि हम अमन शांति की बात कर रहे हैं। तो ये बात एकदम फिर से क्लियर हो जाती है कि कोई अमन नहीं है, कोई शांति की बात नहीं है, कोई दोस्ती, कोई भाईचारा इनको नहीं करना है। इनको सिर्फ नफरत की बात सामने आती है और नफरत ही ये लोग फैला रहे हैं। और इसकी बात कहीं ना कहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। ओआईसी में बहिष्कार करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और भारत की एक बार फिर से जीत हुई है, वो भी इस्लामिक कंट्रीज के बीच में जीत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है। बाकी सुषमा स्वराज की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज ने बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात वहां पर रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो है वो विश्व के लिए खतरा है और वो लगातार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सम्मान हो रहा है, हर धर्म का सम्मान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सुषमा स्वराज जितनी भी चीजें वहां पे बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम गांधी के संदेश को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे सुषमा स्वराज वहां पे बोल रही हैं, वहां पे तालियों से उनके बात का समर्थन मिल रहा है, स्वागत हो रहा है। और ये देश की सबसे बड़ी जीत है। वो भी यूएई में सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसके अंदर एक इस्लामिक कंट्रीज ने इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन को ही बहिष्कृत कर दिया। ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक झटका पाकिस्तान को कह सकते हैं और मूर्खता का परिचय पाकिस्तान ने दिया है वहां पर। ये इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, मूर्खता और बेवकूफी का परिचय उन्होंने दिया है। एक बार फिर से उनके चेहरे पे जो वो शांति अमन की बात करते हैं उसका मुखौटा उतर चुका है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने ओआईसी का बहिष्कार करके एक बार फिर से बता दिया कि पाकिस्तान में सरकार, आर्मी, आतंकवादी और आईएसआई मिलकर चलाते हैं, वहां इमरान खान की कोई जगह नहीं है। इमरान खान की बात कुरैशी नहीं मानते हैं, कुरैशी के बाद राशिद नहीं मानते हैं, राशिद के बाद इमरान खान नहीं मानते हैं। तो वहां पे चलती किसकी है? वहां पे आर्मी, आईएसआई और आतंकवादियों की चलती है। दूसरी दूमों की बात आपको मैं बताऊं कि मसूद अजहर को कल राशिद ने वहां पर उनके संसद सत्र में उनके मंत्री ने बताया कि मसूद साहब का मदरसा, अब वो जो आतंकवादी उनके लिए साहब है, वो कैसे अमन शांति की बात कर सकता है, ये बताइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं मसूद साहब बीमार हैं। अब मसूद साहब बीमार हैं, एक आतंकवादी बीमार है, आप उसका इलाज कर रहे हो, वो भी सेना के अस्पताल में इलाज कर रहे हो, 10-10 सैनिक बैठे हैं। कब गए थे, कहां गए थे आप जब कंधार में हाईजैक हुआ था? कहां गए थे जब इतना सारा आतंकवादी कैंप उन्होंने खोला? इतनी सारी AK-47 कहां से आई मसूद अजहर के पास? इतनी भारी तादाद में आर्मी का RDX कैसे पहुंचता है मसूद अजहर के कैंप में? मसूद अजहर का अगर मदरसा है तो वहां पे फायरिंग रेंज क्यों है? कौन से मदरसे में फायरिंग रेंज होती है? कौन से मदरसे में आर्मी के जवान जाके ट्रेनिंग देते हैं? और कौन से मदरसे से निकलते हुए स्टूडेंट को सीमा पार भेजा जाता है?
ये तो शर्म की बात है, दुनिया को बेवकूफ बनाने की बात है। और एक बात एकदम क्लियर है कि आतंकवाद को इनको नहीं मिटाना है। आज भी मसूद उनके लिए साहब है, मसूद उनके लिए समाज सेवी है, हाफिज सईद तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समाज सुधारक है। अगर जिस कंट्री में आतंकवादी समाज सुधारक हैं तो उस कंट्री की बात हम क्या बता सकते हैं। मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये आतंकवाद के सामने कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और लातों के भूत हैं और लातों से ही मारेंगे। और अब की बार इंडिया ने बहुत कड़े तेवर में कहा है, और अकेले इंडिया ने नहीं, पूरे विश्व ने भारत के सहयोग में, समर्थन में कहा है कि आतंकवाद को तो नहीं बख्शा जाएगा, भले कुछ भी हो जाए। और आज जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री में इस आईओसी के इस महत्वपूर्ण जो फंक्शन हो रहा है वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर पे सुषमा स्वराज गई हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बहुत ही गर्व भरी बात है। और उसमें भी सुषमा स्वराज जो बोल रही हैं वो वाकई बहुत बड़े अभिनंदन की पात्र हैं। आज दो अभिनंदन की बात हो रही है, हमारे दूसरे अभिनंदन भी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और उनके दिलेरी साहस की भी बात हम करेंगे। जी पृथ्वी, जे भारत માટે બે જે અભિનંદનની વાત છે, એક છે અત્યારે કે જે સુષ્મા સ્વરાજે ભારતની જે કૂટનીતિનો જે ડંકો વગાડ્યો છે, બીજો જે અભિનંદન છે તે સાંજે 4 વાગે અટારી બોર્ડરથી ભારતને આવી રહ્યા છે। ચોક્કસથી મનોજ, આપનો આભાર તમામ અપડેટ્સ બદલ। જોડાયેલા જ રહેજો। આપણી સાથે ચર્ચામાં વધુ એક એક્સપર્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞ લલિત રાવલ સર, આપનું પણ સ્વાગત કરું છું। અને વાઘા બોર્ડર પર એક રીતે અત્યારે જશ્નનો માહોલ છે ને આ જશ્ન કેમ ન હોય। પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે આટલી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં જ્યારે આતંકી હુમલા થતા હોય ત્યારે આટલા ઓછા સમયમાં પાકિસ્તાને ભારતના કોઈ સૈનિકને, કોઈ પાયલટને પરત કર્યો હોય, તો જશ્નનો માહોલ ચોક્કસથી અત્યારે યોગ્ય કહી શકાય। મનન ભટ્ટ, આપણી પાસેથી જાણવા માંગીશું, અત્યારે ભારત જે સિચ્યુએશનમાં આવી ગયું છે, એક પાવરફુલ સિચ્યુએશનમાં ભારત આવી ગયું છે ને જે રીતે સંદેશ ન્યૂઝના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટ પણ કહી રહ્યા હતા કે આજે બબ્બે અભિનંદનનો આજનો દિવસ છે, કારણ કે અભિનંદન વર્ધમાન તો પરત ફરી જ રહ્યા છે, પરંતુ આઈઓસીની બેઠકમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સુષ્મા સ્વરાજે જે વાત કરી તેને લઈ પાકિસ્તાનની પેટમાં તેલ રેડાયું છે। આપ કેવી રીતે જુઓ છો આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને, મનન ભટ્ટ? અત્યાર સુધી ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ પાકિસ્તાન પોતાની જાતને ઇસ્લામના એકમાત્ર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપણા સાઉથ ઇસ્ટ એશિયામાંથી રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યું હતું અને એવો દાવો કરી રહ્યું હતું કે અમે ઇસ્લામની બહુ જાળવણી કરીએ છીએ। પણ પાકિસ્તાન એ ભૂલી જાય છે જ્યારે આવી વાત કરે છે ને ત્યારે કે પાકિસ્તાન કરતાં વધારે મુસ્લિમો ભારતમાં વસે છે। એટલે આનો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વીકાર થવો અને આઈઓસીની બેઠકની અંદર ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે જ્યારે સુષ્માજીને બોલાવવામાં આવ્યા છે તો ભારતની જે સતત જે 4.5 વર્ષમાં જે પોઝિટિવ કૂટનીતિ રહી છે તેની આ એક જીત કહી શકાય। બીકોઝ તમે જોયું કે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીએ આ જ મિટિંગ એટેન્ડ કરવાની ના પાડી દીધી છે, એમણે બોયકોટ કર્યો છે। એટલે દે આર નોટ કમ્ફર્ટેબલ વિથ આઈઓસી કોલિંગ સુષ્મા સ્વરાજ ફોર ધ ઇવેન્ટ। એટલે ડેફિનેટલી આ બહુ મોટી જીત છે। હવે કમાન્ડર અભિનંદન પર જો આવું તો હી વોઝ વેરી લકી, હી ગોટ લકી। હવે નસીબદાર હતા કે એ જ્યારે કેપ્ચર થયા ત્યારે એમનો વિડીયો ત્યાંના લોકલ્સે ઉતારી લીધો અને એ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં અને મીડિયામાં વાયરલ થયો। હવે પાકિસ્તાન મીડિયાએ જ્યારે આ વિડીયો વાયરલ કર્યો હશે, સોશિયલ મીડિયામાં જ્યારે આ વિડીયો ફેલાયો હશે, એમનો ઇન્ટેન્ટ એવો હતો કે અમે ભારતનો પાયલટ પકડ્યો છે અને બહુ પ્રાઉડની વાત છે એની। એ વિડીયો અને એમના ફોટોગ્રાફ્સ, એમના લોહિયાળ ચહેરાવાળા ફોટોગ્રાફ્સ જોઈને ભારતમાં પણ એ વિડીયો ખૂબ લોકોએ જોયો અને પર્ટિક્યુલરલી ડિફેન્સ એક્સપર્ટને આ બધું ગમ્યું નહોતું। પણ અત્યારે એ બાબત ઉપર જો ધ્યાન આપીએ તો જો એ વિડીયો એમનો ન ઉતારવામાં આવ્યો હોત, આ ફોટા વાયરલ ન થયા હોત, તો જે રીતે 1971ના કેદીઓ, યુદ્ધ કેદીઓ વિશે પાકિસ્તાને ક્યારે સ્વીકાર ન કર્યું, જે રીતે કેપ્ટન સૌરભ કાલિયાની હત્યા કરી નાખી, આવું જ કદાચ કમાન્ડર અભિનંદન, વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન સાથે બન્યું હોત અને પાકિસ્તાન ક્યારે સ્વીકાર જ ન કરત કે ભારતીય કોઈ પાયલટ એમના કબજામાં છે અને ટોર્ચર અને યાતનાઓ જે એમને કદાચ 2 કે 3 દિવસ સહન કરવી પડી એ બહુ વધારે સહન કરવી પડત। એ ડેફિનેટલી હી ઇઝ વેરી લકી। અને ભારતની કૂટનીતિની અહીંયા પણ ફરી એક આપણો કૂટનીતિક વિજય છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેશર આવ્યું, અમેરિકાનું પ્રેશર આવ્યું, એ સંભળાય છે કે સાઉદી અરેબિયાએ પણ પ્રેશર કર્યું હતું। એટલે ઇવેન્ચ્યુઅલી જે રીતે સતત કૂટનીતિક પ્રયાસો ચાલ્યા તેમની મુક્તિ માટે અને અંડર વિયેના કન્વેન્શન્સ એકવાર સ્વીકાર કરી લીધા પછી કે આ પાકિસ્તાને સ્વીકાર કરી લીધા પછી કે આ પાયલટ, ઇન્ડિયન પાયલટ અમારી પાસે છે, એમની પાસે એમને રાખવાનો કોઈ તુક નહોતો બનતો। ઇનિશિયલી એમણે કોશિશ તો કરી કે અમે નેગોશિએશન ટેબલ પર જઈએ અને શાંતિના બદલામાં વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને તમને સોંપીએ, પણ આવી પાકિસ્તાની કોઈ કારી ફાવી નહીં અને એક ભારતીય વીર યોદ્ધા, એક ભારતીય પાયલટ ભારત પાછા આવવા જઈ રહ્યા છે, તેમને હું વેલકમ કરું છું। ચોક્કસથી લલિત સર, તમારી પાસેથી પણ વાત કરીશું કે પાકિસ્તાનના
બધા જ દાવ અત્યારે ઊંધા પડી રહ્યા છે. એક પછી એક જુઠ્ઠાણા એના સામે આવી રહ્યા છે. ઘૂંટણીએ પડી ગયું છે ભારતની સામે. IOCની બેઠકમાં પણ પાકિસ્તાનને બહિષ્કાર કરી દીધો. એ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે. અત્યારે શું કહી શકાય, કરેલા કર્મ ભોગવવાનો વારો આવી ગયો છે પાકિસ્તાનનો. બિલકુલ આપણે સાચી વાત કરી. એના કરેલા કર્મ જે ભોગવી રહ્યું છે અને એની હતાશાની હું આપને વાત કરું. પરમ દિવસે એના વિદેશ મંત્રી કહેતા હતા કે અમે એનો બાયકોટ, અમે સુષ્માજીને નહીં આવવા દઈએ. સુષ્માજીનો વિરોધ દર્શાયો હતો OICમાં. ગઈકાલે એમને સ્ટેન્ડ ચેન્જ કર્યું કે અમને કંઈ વાંધો નથી, અમે જવા તૈયાર છીએ. અને આજે ફરી પાછો એણે સૂર બદલ્યો કે અમે બાયકોટ કરીએ છીએ, એટલે પોતે નથી જવાના એના રાષ્ટ્ર તરફથી. હવે રાષ્ટ્રમાં એમના સત્તાધીશોમાં કેટલો વિરોધ વંટોળ જામ્યો હશે. અને બીજું કે આપણી ડિપ્લોમેટિક એટલી બધી જીત છે કે OICના સત્તાધીશોએ પણ આપણને સ્વીકાર કર્યા છે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે. અને પાકિસ્તાન હવે કયા મોઢે એના રિપ્રેઝન્ટેશન ત્યાં કરી શકે? કારણ કે એની અહીંયાની કરેલી કાર્યવાહીનો જ્યારે ઉલ્લેખ થાય એ OICની કોન્ફરન્સમાં, તો એ કયા મોઢે જવાબ આપી શકે? એટલે જવાબ આપી ન શકવાની સ્થિતિમાં એણે આ બાયકોટ કર્યો છે. રહી વાત આપણા જાંબાજ પાયલોટ વિંગ કમાન્ડર અભિનય, તો એ તો ખૂબ જમામર્દી ભરી એની ગાથા છે. અને એ ગાથા સાંભળીને પણ ભારતીય વાયુસેના ઉપર, ભારતીય સૈન્ય ઉપર ખૂબ ગૌરવ થાય. અને આપણે માટે આજે આખા ભારત માટે 130 કરોડ જનતા માટે આજ ખૂબ આનંદ અને હર્ષનો દિવસ છે. એમણે આપણને પાછા સોંપવાનું એમણે જે કર્યું છે એમાં એનો કોઈ ઉપકાર નથી કરતા. જીનીવા કન્વેન્શન તહત એને આપણને સોંપવો જ પડે, હેમ સોંપવો પડે. એ કોઈ પણ પ્રકારે યુદ્ધ કેદીને હ્યુમિલિએટ ન કરી શકે, એને ટોર્ચર ન કરી શકે, એને ઇવન ફોટો પણ ડિક્લેર ન કરી શકે. જે એની મોટામાં મોટી ભૂલ છે કે એણે વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનનો ફોટો પણ એને સોશિયલ મીડિયામાં જાહેર કરી દીધો. અને શેખી મારવામાં આ પેલી કહેવત ફરી હું રિમાઇન્ડ કરાવું કે પડ્યા પણ ટંગડી ઊંચી, આપણે એનું F-16 તોડી નાખ્યું હતું. તો એ બાબતે શેખી બતાવવા માટે કે અમે પણ ઇન્ડિયાનો એક પાયલોટ પકડ્યો છે, આ જ એક બ્લન્ડરના કારણે એમને આજે નીચું જોડી દીધું. અને એમાંથી પણ એ લોકો ફાયદો કરવા માંગતા હતા કે અમે એના કંઈક નેગોશિએટ કરી અને અમે હાસિલ કરીએ, પણ એ શક્ય ન બન્યું. ઇન્ટરનેશનલ પ્રેશર પણ એટલું આવ્યું, અમેરિકાનું પણ આવ્યું અને ગઈકાલે સાઉદી અરેબિયાનું પણ આવ્યું. અને એના તહત જ એમને આજે મુક્ત કરવા પડે. તાબડતોબ 24 કલાકની અંદર એના પ્રધાનમંત્રીએ એમની લોકસભામાં આવીને ડિક્લેર કરવું પડે કે અમે પીસના ગેસ્ચર તરીકે, ભલે ગભરાઈને કે ગમે તે, પણ એક પીસનું ગેસ્ચરનું અંચળો ઓઢી અને બહાનું બતાવી અને આપણા પાયલોટને પરત કરવા માટે તૈયાર થયા. આપણા માટે તો ખૂબ ગર્વની આનંદની વાત છે. ચોક્કસથી ગર્વની વાત છે. અને વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનની જે સમગ્ર જે સિચ્યુએશન એમણે જે ટેકલ કરી છે, જે સમય સૂચકતાની જે બહાદુરી બતાવી છે પાકિસ્તાનની ભૂમિ પર, જ્યારે તેઓ ત્યાં પકડાયા, ત્યાંના લોકલાઇટ્સે પાકિસ્તાન જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા, ત્યારબાદ તેઓ ભાગ્યા ત્યાંથી સુરક્ષિત રીતે, અને ત્યારબાદ પાકિસ્તાની લોકોએ જે રીતે ત્યાંની આર્મીને કોન્ટેક્ટ કરીને તેમને પકડી પાડવામાં આવ્યા. પરંતુ જે સમય સૂચકતા બતાવી તે ખરેખર સૌ કોઈ તેને યાદ રાખશે. મનનભાઈ, જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છે પાકિસ્તાનની, પાકિસ્તાન અત્યારે કયા મોઢે પોતાના લોકો સામે ઊભું રહે કે કયા મોઢે દુનિયાની સમક્ષ ઊભું રહે, એ અત્યારે સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે એક પછી એક જુઠ્ઠાણા પાકિસ્તાન બોલી રહ્યું હતું અને બધા જુઠ્ઠાણાનો પર્દાફાશ પણ થતો રહ્યો છે. શું કહેશો આપ? પાકિસ્તાન પર જતા પહેલા હું વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન એમની બહાદુરીની વાત કરવા માંગીશ, એમને સેલ્યુટ કરવા માંગીશ. તમે જુઓ કે MiG-21 BIS બાયસન, દેટ ઇઝ અ સેકન્ડ થર્ડ જનરેશન એરક્રાફ્ટ, એક 4th અને 4.5 જનરેશનના એરક્રાફ્ટ F-16 જે એકદમ અત્યાધુનિક વિમાનો છે અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને આપેલા, એને હોટ પરસ્યુટ કરવું, એનો પીછો કરવો અને એ એરક્રાફ્ટ મારી ગિરાવવું, ઇટ ઇઝ અ એમેઝિંગ અચીવમેન્ટ ફોર અને ઇન્ડિયાના વિશ્વની હિસ્ટ્રીની અંદર F-16 જ્યારે કોઈ મિગ વિમાને પાડ્યું ને, આવું આ પહેલી વાર બન્યું, આવું ક્યારે બન્યું જ નથી. એટલે એમની પાયલટ તરીકેની સ્કિલ્સને આપણે પહેલા સેલ્યુટ કરીએ અને એ વસ્તુને યાદ કરીએ કે આ સમગ્ર વિશ્વ યાદ રાખશે. આ ફ્લાઇટના ઇતિહાસમાં આ વસ્તુ રેકોર્ડ થઈ ગઈ છે કે એક MiG-21 F-16 ને તોડી પાડ્યું. હવે જ્યારે એ પડ્યા અને જ્યારે લોકલ્સે એમને ઘેરી લેવાની કોશિશ કરી, તો એ વસ્તુ સમજવા જેવી કે એમની પાસે પિસ્ટલ હોવા છતાં he did not fire at any local, એમણે કોઈ લોકલ ઉપર ફાયરિંગ ન કર્યું.
હવામાં ફાયરિંગ કરીને પોતાની પિસ્તલ ખાલી કરી અને એટલા સમય દરમિયાનમાં જે ગોપનીય કાગળો હતા, જે કાગળાત એમની પાસે હતા, જે મેપ્સ હતા, એ ચાવી ગયા અને પોતે ગળે ઉતારી ગયા, જેથી દુશ્મનના હાથમાં આ વસ્તુઓ કોઈ વસ્તુ પહોંચી ન જાય. લોકલ્સે એમની સાથે ખૂબ ગેરવર્તણૂક કરી હશે, એ બાબતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ એના ચહેરા ઉપરની બ્રેવરી, લોહી નીકળતા ચહેરા ઉપરની બ્રેવરી જુઓ. એમની ઘણા વખત સુધી એમનું ટોર્ચર થયા પછી એ પાકિસ્તાન આર્મી એમને બચાવ્યા, કેમ કે એમના વિડીયો ત્યાં સુધીમાં વાયરલ થઈ ચુક્યા હતા અને એમને ઇન્ટ્રોગેશન માટે લોકો લઈ જવા માંગતા હતા. ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન પણ એમણે દેખાડેલું જેમણે સ્ટેન્સ લીધો છે, એના જે વિડીયોઝ આવ્યા છે એ જોવા જેવું છે. સમગ્ર ભારતે, દરેક ભારતીયોએ ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે કે ભારતનો એક સૈનિક, ભારતનો એક પાયલટ એની ડ્યુટી દરમિયાન અને દુશ્મનના ઘરમાં ઘૂસીને પણ કેવી હિંમત દેખાડી શકે છે. આપણે ખરેખર બધું આમાંથી કંઈક શીખવા જેવું છે. ચોક્કસ લલિતભાઈ, પાકિસ્તાનની જો વાત કરીએ, પાકિસ્તાન એક તરફ એવો દાવો કરતું રહ્યું કે અમે શાંતિના પ્રસ્તાવ સ્વરૂપે વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનને છોડી રહ્યા છીએ. ચોક્કસ પાકિસ્તાનનું જે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે, એની સરકાર છે, એ શાંતિની વાતો કરી રહી છે. ભારતમાં પણ કેટલાક લોકો સફેદ કબૂતરો ઉડાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, પણ આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે ભારત તો શાંતિની વાત જ કરે છે. ભારતે પાકિસ્તાન પર હુમલો કર્યો જ નથી. અમે તો કેવળ અને કેવળ આતંકીઓ જેણે ભારતમાં આતંકવાદ ફેલાવ્યો છે અને ભારતના 40 જવાનોની હત્યા માટે જવાબદાર અને અગણિત સિવિલિયન્સ અને સોલ્જર્સની હત્યા માટે જવાબદાર જૈશ એ મોહમ્મદના ઠેકાણા ઉપર આપણે વાર કર્યો હતો. પાકિસ્તાને બદલાની કાર્યવાહી કરતા તેની સેના અને તેના સૈન્ય વિમાનોને ભારતીય સીમામાં મોકલ્યા હતા. એટલે અગ્રેશન કે પછી શાંતિનો ભંગ કરવાની કોશિશ કેવળ અને કેવળ પાકિસ્તાને કરી છે. ભારત એક શાંતિપ્રિય દેશ છે. ભારત ઈચ્છત તો પાકિસ્તાનના હેડક્વાર્ટર્સ પર પણ આપણે હુમલો કરી શકત, આપણે ઇસ્લામાબાદમાં પણ હુમલો કરી શકત. આપણે આમાં કાંઈ નથી કર્યું. ભારતે એક પણ નિયમ, ઇન્ટરનેશનલ વોરનો એક પણ નિયમ ઇન્ડિયાએ બ્રેક નથી કર્યો. તમામ નિયમોને અકોર્ડિંગ જ ભારતે એક્શન લીધું છે. આપણે વાત કરીએ એ વિંગ કમાન્ડરની અભિનંદન વર્ધમાન. લલિત સર, તેમની જે બહાદુરી, જે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ આ સિચ્યુએશનમાં જોવા મળ્યું છે, એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે ખૂબ જ મોટિવેશનલ એ સિચ્યુએશન કહી શકાય કે આપણા સૈનિકે કેવી રીતે આખી પરિસ્થિતિને ટેકલ કરી. આપ કેવી રીતે જુઓ છો? મનનભાઈએ જે ટેકનિકલી તમને સમજાવે F-16 MiG-21ની, હું આપણી સાદી ભાષામાં કહું કે આપણી પાસે 40 વર્ષ જૂની ફિયાટ કાર હોય અને તમે મર્સિડીઝ સાથે ટક્કરમાં ઉતરો, એની સાથે રેસિંગમાં કે એને ટક્કર મારો અને એને તમે નષ્ટ નાબૂદ કરો અને તમે જીતો, એ એની સ્કિલ ગણાય. આપણા પાયલોટોની પણ એ જ દશા, એ જ ચપળતા, એ જ કુશળતા કે આપણું MiG-21 આઉટડેટેડ, લગભગ 40 વર્ષ જૂનું એ વિમાન સાથે પણ આપણે એના લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી ધરાવતા F-16ને પણ ધરાશાયી કરી દીધું. અને આવું પહેલા પણ બનેલું છે. આપણે 1971ના વોરમાં આપણી પાસે નાના નાના નેટ હતા, એનાથી આપણે એના સેબર જેટને તોડી નાખ્યું હતું. એટલે આપણા પાયલોટોની કુશળતા તો જગ પ્રસિદ્ધ છે. અને બીજું આપે જે કીધું એમ કે એમની સમય સૂચકતા ખૂબ ખૂબ વખાણવા લાયક અને સલામ કરવા લાયક કે એમણે જ્યાં ઉતરતા ત્યાંના સ્થાનિકો એમને ઘેરી લીધા અને પાકિસ્તાનના નારા લગાવતા હતા, ત્યારે એમણે પણ સામે જય હિન્દના નારા લગાવ્યા. આ વાત આપણે કરીએ ને એમાં આપણને મોટપ નહીં લાગે, પણ જ્યારે પાકિસ્તાનની ન્યૂઝ ચેનલ પણ આ વાતનો પુરાવો પૂરે આપણને કે હા યાર, તમારા જાંબાજ સૈનિકે, તમારા જાંબાજ પાયલોટે અમારી પાકિસ્તાનની ધરતી ઉપર ઉતરીને પણ જય હિન્દના નારા લગાવ્યા અને ઇન્ટ્રોગેશન વખતે પણ એને જે સ્વસ્થતાપૂર્વક, હસીન વિથ સ્માઇલ અને એને મક્કમતાપૂર્વક જે જવાબો આપ્યા, એ પણ એક જોવાલાયક છે અને એના માટે ખૂબ ગર્વ અનુભવવાની વાત છે. જી ચોક્કસથી. સૈનિક હોવું ન માત્ર શરીરથી મજબૂત પરંતુ મનથી પણ મજબૂત અને મક્કમ હોવું, તેનો એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણા વિંગ કમાન્ડરે પૂરું પાડ્યું છે. મનનભાઈ, જે અત્યારે બીજો એક મુદ્દો આપની સાથે ચર્ચા કરવા માંગીશું કે આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં ચોક્કસથી વિશ્વની સામે ભારત અત્યારે એક મજબૂત દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ત્યાં સુધી કે UNSCમાં હવે બ્લેકલિસ્ટ કરવાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યો છે. અમેરિકા, ફ્રાન્સ અને UK તરફથી, જાપાન પણ આપણા સમર્થનમાં છે. તો આ રીતે જે સિચ્યુએશન જોવા મળી રહી છે, કેવી રીતે જુઓ છો આપ તેને? અન્ય દેશોનું જે રીતે સમર્થન મળી રહ્યું છે. UNSCની અંદર આજે પ્રસ્તાવ મુકાયો છે જૈશ-એ મોહમ્મદને બ્લેકલિસ્ટ કરવા માટે. અને અત્યાર સુધી જૈશ-એ મોહમ્મદને, મસૂદ અઝહરને, આ બધાને ચાઇના બચાવતું આવ્યું છે પોતાના વીટો પાવરથી. તમને ખબર છે કે UNSCની અંદર આપણે બધા જાણીએ છીએ કે 5
પરમેનન્ટ સભ્યો હોય છે, 5 સભ્યોની પાસે વીટો પાવર છે. યુએનએસસી ની અંદર બહુમતીથી ઘણીવાર આપણે પ્રસ્તાવ મૂવ કર્યો છે, પણ ચીને વીટો મારીને જૈશ-એ મોહમ્મદ અને મસૂદ અઝહરને ગ્લોબલ ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાબિત થતા અટકાવ્યા છે, એમને ડેઝિગ્નેટ થતા અટકાવ્યા છે. એટલે યુએનએસસી ના પરમેનન્ટ મેમ્બર બનવા માટે ભારતનો દાવો પણ ઘણો જૂનો છે. અને જે રીતે ભારત એક્શન અગેન્સ્ટ ટેરર લઈ રહ્યું છે, જે રીતે ભારતની વિદેશ નીતિ, કૂટનીતિ, વિદેશો સાથે સંબંધો, ઇન્ડિયન ઓશિયન રીજનની ઉપર આપણું પ્રભુત્વ, મિલિટરી મોડર્નાઇઝેશન અને અત્યારે આપણે કરેલી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે આતંકીઓનો ખાત્મો એક જ સ્ટ્રાઇકમાં બોલાવ્યો છે, આટલા આતંકીઓ તો ક્યારેય અફઘાન કે સિરિયાની જે ઇસ્લામિક સ્ટેટ સામેની લડાઈમાં પણ અમેરિકા નથી મારી શક્યું કે રશિયા નથી મારી શક્યું. એટલે એક વસ્તુ એ પણ સાબિત થાય છે કે પાકિસ્તાનમાં જે આતંકીઓનો જમાવડો છે, જે જૈશ-એ મોહમ્મદ અને લશ્કરના આતંકીઓ છે, એની જે સંખ્યા છે એ ઇસ્લામિક સ્ટેટ જેનો સમગ્ર વિશ્વને હાવ છે, જેને ભય છે, એની કરતા ઘણી વધારે છે. એટલે જે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ટેરરિસ્ટ છે એ ઘણું વધારે છે. એટલે ભારતની આતંક વિરુદ્ધની લડાઈ એ કદાચ બીજા દેશોની કમ્પેરિઝન જો આપણે કરીએ કે જે સિરિયા અને ઇરાકમાં જે ચાલી ISIS વિરુદ્ધની લડાઈ ઘણો સમય ચાલી, એના કમ્પેરેટિવલી જ્યારે કમ્પેરેટિવ એનાલિસિસ સમગ્ર વિશ્વ કરી રહ્યું છે ત્યારે એ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે કે ભારત સફળ તો રહ્યું જ છે, પણ ભારતને જે આતંકીઓનો સામનો કરવો પડે છે, જે સતત આતંકવાદની વચ્ચે ઘેરાયેલું ભારત, એ ભારત યુએનએસસી ની સીટ માટે તો દાવેદાર છે જ, પણ ભારતને આતંકની વિરુદ્ધની લડાઈમાં સપોર્ટ કરવો કેટલો જરૂરી છે. બીકોઝ આતંકવાદ કે ટેરરિસ્તાન, આતંકવાદનું મૂળ એ ટેરરિસ્તાનમાં છે, એ હવે પુરાવાઓથી સાબિત થઈ રહ્યું છે. આજે આપણે ડોઝિયર પાકિસ્તાનને સોંપ્યું, એ ડોઝિયરની કોપીઓ પાકિસ્તાનને ઓફિશિયલી આપણે આપવું પડ્યું. સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વને ગઈ છે, વિશ્વમાં આપણા મિત્ર દેશોને ગઈ છે, યુનાઇટેડ નેશન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલને ગઈ છે. એટલે અત્યારે ભારત વિન વિન સિચ્યુએશનમાં છે. એ ડ્યુ ટુ ધ આજે કૂટનીતિ વાપરવામાં આવી છે, જે રીતે વિદેશ નીતિ આપણી સફળ રહી છે, કેવળ તેને અને તેને કારણે. ચોક્કસથી આ તમામ બાબતોને લઈ આપણે ચર્ચા સર આગળ પણ કરતા રહીશું. ચર્ચામાં અન્ય પોઈન્ટ્સનું પણ આપણે ડિસ્કશન કરતા રહીશું, જે રીતે ભારતનો હાથ અત્યારે ઉપર લાગી રહ્યો છે ને આશા રાખીએ કે જલ્દીથી જલ્દી આપણા જે વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન વર્ધમાન તેઓ જલ્દી દેશમાં પરત ફરે, કારણ કે તમામ લોકો ખૂબ જ આતુર છે તેમના સ્વાગત માટે.